Good morning. 혹은 날 영어. Tuesday, April 14th, 2026. 시작하시죠. 오늘의 기초 영어 회화 한마디는 It was more like coming back home for me. 이건데요. It was more like coming back home for me. 자, 요거 또 펑 뜨네요. It was more like coming back home for me. 집으로 돌아온 기분이요. 거의 뭐 집에 돌아온 느낌이요. 그런 뜻이죠. 무슨 얘기냐? How was your trip back to your hometown? How was your trip? How was your trip back to your hometown? 고향으로 돌아가 보니 어땠어? It was more like coming back home for me. It was more like coming back home for me. 집에 돌아간 느낌이야. 집에 온 기분이었어. 한마디로 말 집에 온 기분이야. 내 집, 고향이니까 내 집. 집은 오늘 편안함을 상징하죠. 두 번째로, was it awkward visiting his place? His place. 그의 장소니까 그의 집이라고 받아들여. 걔 집에 갔는데 좀 뭐 어색했나? awkward는 좀 어색하죠. awkward 단어 자체 생김새도 어색하게 생겼지 아니요? awkward. 응? 그랬더니 편안하지 않았냐 그런 거죠. 좀 어색했느냐? No, not at all. It was more like coming back home for me. It was more like coming back home for me. 자, 입에 탁 달라붙을 때까지 반복하셔야 되죠. It was more like coming back home for me. It was more like coming back home for me. 같은 말로 it felt. was를 feel의 과거형인 was가 과거형이니까요. feel의 과거형인 felt로 갖다 대체하면 되는 거죠. It felt more like coming back home for me. 아니면 이것도 길다 싶으면 It just felt like home to me. It feel like. It's feel like. 대화에서 feel like를 많이 쓰죠. Looks like, feel like. Feel like. Looks like는 보이는 거고, feel like는 내가 느끼는 거고. 그런 차이죠. 자, How was your trip back to your hometown? It was more like coming back home for me. Was it awkward visiting his place? Not at all. It was more like coming back home for me. 자, 빠르게 한다고 해서 장땡은 아니죠. 화면을 정지시키는 거 처음에는 천천히. How was your trip back to your hometown? It was more like coming back home for me. 이런 식으로 반복하시면 되겠어요. 자, 그러면 AP 뉴스부터 시작할까요? 뭐 전쟁 얘기가 메인을 장식하고 있는데, Okay, how U.S. blockade near the Strait of Hormuz could work and the impact ahead for global economy. 30분 전에 올라온 건데요. 미국이 그 이제 호르무즈 근처를 이제 봉쇄하는 것이 어떻게 이제 work 일하냐 그게 아니라 뭐 효과라든가 역할을 하느냐 작동하느냐 그런 거죠. It doesn't work 그러면 이게 기계가 it doesn't work 이게 안 된다 작동이 안 된다 그런 거죠. 어떻게 먹히겠느냐 그런 거죠. And the impact had for global economy 그리고 경제 세계 경제에 어떤 영향 그런 걸 보는 거죠. 무슨 내용인가요? Blockade of Iran port that President Trump said begun Monday could further disrupt oil prices
has spurred questions about international law and leaves doubt about whether the pressure tactic will force Tehran to reopen the vital Strait of Hormuz. 이렇게 이제 트럼프 대통령이 이란 항구를 봉쇄하는 하는 건데 said begun 이거 뭔가 문장이 이상해 보이지 않아요? 저도 막 보는 건데 어떻게 그렇게 동사가 연달아서 오느냐? 그렇다면 뭘까요? 여기서 said that 하고 주어가 생략됐다고 보면 되겠네요. said that blockade it began Monday 그죠? 월요일에 시작된 블라케이드는 could further disrupt oil prices. 오일 가격을 방해하는 거니까 더 가격을 이제 인상시킨다는 걸로 보는 거죠. 방해니까. has spurred 어떻게 된다? 길공보다 spurred 자극하는 거죠. spurred 일으키는 거죠. spur questions about 의문을 about 국제법을 일으키고 and leaves doubt 의문을 남겨둔다. 의문스럽다는 거죠. about whether the pressure tactics 그러한 그 압박이 will force 테헤란으로 하여금 그 매우 중요한 그 해협을 여는데 강제적으로 여는데 먹힐 거냐 관해서 어떤 의문이 든다는 얘기죠. Trump threatened to impose the blockade after talks to further fragile ceasefire ended without a deal this past week. 자, this past week 이건 표현 많이 쓰지. 지난 주말 this past week이라는 건 바로 전주를 말하는 거야. 바로 전 주말. 그러니까 지금 우리나라 시간 화요일이니까 지난 주말이니까 날짜를 보면 11일인가 며칠 전이었었죠. 그것이 그냥 별로 ended 끝났죠. fragile ceasefire 깨지기 쉬운 휴전 이게 별 소산 없이 끝난 거죠. 그 회담 이후에 impose 이것은 세금을 부과하다 이런 건데 이제 실행하다 그런 거죠. 그러고 보면 되겠죠. blockade 봉쇄를 실행하겠다고 threatened 위협을 했죠. 이란은 이미 이전에 halt 스탑시킨 거죠. halt nearly 거의 all tanker traffic through the key waterway는 여기 호르무즈 해역을 말하는 거죠. allowing only 또 ing가 나왔네요. 계속 그 용법이고 현재 분사고 그리고 allowing only some ships perceived as friendly to pass while charging considerable fees. 하여튼 자기가 friendly 가깝게 느껴지는 몇몇 배들은 허용하면서 그죠? 이게 주체가 뭐죠? allowing 누가 allowing 했어요? allowing 한 거는 이란이죠. 이란. 거의 모든 탱커 유조선 교통을 이제 막어 섰는데 몇몇 perceived 아주 가깝게 느껴지는 몇몇 배들은 많이 이렇게 어떻게 된다? to pass 통과시켜 주었다는 얘기죠. 자, 이 얘기인데 이 정도만 하고 돌아가 볼까요? 다시. 뭐가 21분 전에 Trump vows to kill Iranian warship that near
U.S. blockade of ports. 자, bow to는 맹세하는 거죠. 방어. 트럼프는 다짐했다. 죽여버리겠다. Iranian warship을, 이란의 군함을. 이제 보통 키럼은 사람들을 살해한다는 뜻인데 여기서는 군함, 무생물인 이런 것도 군함을 없애버리겠다. destroy라고 보면 되겠네요. 완전히 없애버리겠다. 어떤 군함들이냐면 that nears 선행사는 warship이죠. 그래서 near는 여기서 동사로 쓰였고 그래서 다가서는 U.S. U.S. blockade of ports 미국이 막아놓은 그 항구들에 근접하는 이란 오기만 해봐 니들 이란 배 우리가 봉쇄해놨는데 그 오기만 해봐 내가 박살내버릴 거야. kill 이라는 동사 때문에 한번 다뤄봤고요. President Donald Trump said Monday that the U.S. military has begun a blockade of all to end the coastal areas Monday. Okay. 뭐 tempering the president all year about to entirely block of strategic Strait of Hormuz. 아하, 오케이. 그래서 이제 템포는 완화시키는 거죠. 누구로 틀리는 거죠? 뭐 템퍼링하는 누구로 틀리는 주체는 뭘까요? 트럼프일까요? 아니면 미군일까요? 미군이죠, 미군. 미군이 완화시켰다. The patient의 대통령, 트럼프의 일찍이 맹세죠. about to entirely 모든 호르무즈 해협에 대한 그 전략적인 호르무즈 해협을 완전히 봉쇄하겠다고 한 거를 좀 완화시켰다는 거거든요. The move sets the stage for showdown. showdown은 이제 정면 대결이죠. 정면 재개도 stage, set the stage 무대를 마련하다. 무대를 마련하는 거니까 준비했다는 거였겠죠. S가 또 나오네. as Iran responded with threat on ports in the Persian Gulf and the Gulf of Oman. 페르시아만과 골프만에 있는 그 포트로 어떻게 된다? 또 이란은 그 막겠다고 위협을 함에 따라 하는 와중에 그죠? 그러니까 우리가 물러서겠냐 이 말이죠. 이란 절대 물러서지 않겠다는 거죠. 자, 이란 foreign minister said he spoke with the Egyptian counterpart. 이란 외무장관은 또 이집트가 이제 카운터파트라네요. 카운터파트인데 거기고 he spoke with 얘기를 했다고 말하네요. 그죠? 다시 또 AP로 들어오면 무슨 얘기가 있을까요? Trump says he won't apologize to Pope Leo and explain his reason for posting much criticism more. 이게 좀 각을 세우고 있더라고요. 트럼프가 미국 태생인 교황하고 지금 교황이 그거 뭐 omnipotence 그제 얘기했죠. delusion of omnipotence 전지 그거에 delusion 환상에 전쟁 이런 거 해가지고 나는 전지전능하다라는 그런 환상에 벗어나라. 이게 그렇게 얘기를 했잖아요. 그제 네, 그거 이제 지금 그런 식으로 각을 세우고 있는데 이게 보면은 한번 볼까요? 4시 13분에 올려놨네요. refused 트럼프는 거절했대요. 사과하는 거를 누구에게? 교황에게 월요일에 뭐를 해요? criticize the pontiff는 교황이죠. 포프 교황 교황을 비난한 거에 대해서 왜? for his opposition to the war in Iran. 교황은 이란 전쟁을 반대하고 나섰거든요. 그거를 비판했겠지 또 트럼프는. 그거 비판한 거에 대해서 또 교황한테
사과하는 거를 거부를 했다. 그러겠죠. 트럼프가 뭐 그 사과할 걸 감안해서 교황을 비판할 것이요? 그건 아니죠. And his sought는 seek의 과거형이죠. seek. sought to explain away. 자, explain 하면 설명하잖아요. 설명해서 away 달아나는 거니까 없애버린다. 무마시킨다. 설명해서 무마시킨다. 말대꾸로 해서 말로 이제 설명을 해서 무마시킨다. 안 하는 거죠. 많은 거를 찾았다. Now deleted social media post. 지금 현재는 제거된 소셜미디어 우리나라는 SNS라고 그랬죠. 소셜미디어 포스트 올린 거 소셜미디어 올렸는데 지금 현재는 사라진 거예요. 뭐 이제 포스트인데 뭐를 depicting 묘사하는 거죠. himself 자기 자신을 여기를 누구 말하느냐? 트럼프요. 트럼프를 자기 자신을 예수로 묘사하고 있는 거를 올렸다가 지웠대요. 근데 이제 by saying 뭐라고 말하냐면 by saying he had thought the image was of him as actor. 자기가 의사라고 그러니까 환자를 치료하는 의사라고 생각했다라고 말해서 내가 예수라는 거를 묘사하려고 온 게 아니라 나는 그냥 의사라고 그 이미지가 의사라고 생각했다라고 이제 그렇게 변명을 하면서 이제 그거를 이제 무마시키려고 하는 거를 왜냐하면 이게 이제 어디 그림이시오 이따 한번 보여줄게요. 하여튼 이 정도 하고요. 자, 각을 세우고 있다는 내용이고. Let me go back to AP News 돼 있고요. 이거 뭐 Florida teenager charged with sexual killing. 예, 스텝. 좋지 않은 내용이네요. 그리고 alright. 또 네. AP 뉴스는 이 정도로 하고 넘어갈게요. AP 뉴스는 다른 것도 넘어가고시. 그다음에 BBC로 넘어왔는데 뭐 똑같은 얘기죠. 미국의 이란 항구 봉쇄는 테이크 이펙트는 발효하다죠. 효과를 발휘하는가. 발동을 걸었다는 얘기죠. As Trump says, Tehran warned deal with 이유를 내는 거네요. 내가 트럼프가 말했는데 테헤란 니네 그 별로 딜 협상이죠. 매우 좋지 않은 협상을 원했기 때문에 이거는 뭐 자기 입장이죠. 자기 입장인데 그래서 봉쇄하겠다. 그 봉쇄하겠다는 게 이제 효과를 시행한 거죠. 테이크 이펙트. 어디 한번 볼까요? 기사를 한번 보시죠. U.S. 에너지 세크레터리 장관이라고 보죠. 장관은 오일 가격은 likely to rise more before coming down. 더 오를 수도 있다는 얘기네요. Okay, talks could resume as early as this week. 또 뭐 하나의 반가운 소식이네요. 미국과 이란의 이제 직접이네, 직접. 지난번엔 파키스탄에서 이렇게 중개 역할을 했는데 그거 빼버리는 모양이네. 직접 미국과 이란 톡이 as early as this week. 이르면 이번 주에 재개 될 수 있다는 얘기네요. UN Secretary General, UN 사무총장은 urge A to B 나오죠. 목적어가 나오고 이란과 미국과 이란이 to return to the negotiation 협상에 돌아오도록 요청을 했다. 막 urged 강요했다 그런 뜻이죠. 막
간절히 부탁하는 거죠. 뭐뭐에게 뭐뭐 하도록, 뭐뭐에게 뭐뭐 하도록, 아니면 US 이란이 뭐뭐 하도록, 주격으로 하든 목적격으로, 간접 목격인가요? 에게라고 하니까 에게 부탁을 한 거죠. 미국과 이란에게 협상 테이블에 다시 돌아와가라, 이는 의미죠. 저거 이제 뭐 summer timetable 조금 나오는데, said it would begin at 이제 take effect 하는데, 문을 닫겠다는데, 봉쇄하겠다는데, 항구를 도널드 세들 말하는데, it would begin at Eastern time 10시, 미국 시간으로 10시면 어떻게 되나요? 미국 시간으로 10시다. 세계 시간을 보면 우리나라는 7시 23분이니까 미국 시간이면 지금 6시 24분인데 하여튼 그렇게 되네요. 자, 다시 돌아가서 무슨 내용이 있나? Italian Prime Minister condemns ally Trump. 이게 또 보면 사실은 이탈리아 프라임 미니스터는 트럼프 쪽이거든요. 근데 비난하고 나섰다는 거죠. ally 트럼프 ally 동맹국인데 동반자인데 over unacceptable populism. 받아들일 수 없는 교황 비판에 대해서 그러니까 결국은 이탈리아 총리는 트럼프 편이지만 또 교황은 이탈리아 안에 로마에 있잖아요. 그러니까 또 거기 편들어주는 느낌이네요. 볼까요? Donald Trump remarks about the Pope Leo were unacceptable. Prime Minister Georgia. 맞네요. 그죠? 트럼프가 교황에 대해서 언급한 거는 unacceptable. war의 주어는 요게 아니에요. 앞에 있는 remarks가 되는 거죠. 트럼프가 언급한 거는 받아들일 수가 없다. 자, the U.S. president accused the pontiff of being weak on crime and terrible for foreign policy. 뭐 이렇게 됐다는데, accuse 또 나오죠. accuse A of B 하면 미국 대통령은 폰티프가 of 이하했다는 것에 대해서 비난했다는 거죠. 비난. 여기서 고발했다는 것은 안 맞죠. 그죠? 고발하다, 고소하다 이건데 그런 뜻도 있는데 여기서 자, accuse 요를 이 사람을 of 이하의 행위로 인해서 비난했다는 거예요. 자, 뭐라고 그러냐면, 너무 죄에 대해서 약하게 지금, 뭐, 처신한다고 그럴까? 뭐 그런 걸 얘기하는 거죠. The Pope is the head of the Catholic Church. 자, 요 교황은, 그 캐톨릭 처치, 천주교의 우두머리인데, and it is right and normal for him to call for peace and condemn every form of war. 우두머리이고 그 평화를 또 요청할 수 있고 요청할 수 있다는 거죠. For him 그에게 그리고 전쟁의 어떤 형태의 전쟁도 비난할 수 있다라고 멜로니 이탈리아 총리가 이렇게 그의 성명서에서 말을 했다는 거거든요. 이거 뭐죠? 그러니까 아니 교황이 저기 천주교 제일 우두머리를 쏘고 평화를 요구하고 또 벌어지는 전쟁에 대해서 비난하는 것은 당연한 거 아니냐? 그거지 왜 그걸 비평하고 나섰느냐? 이 얘기죠. 여기까지만 한번 볼까요? Meloni, who is Catholic and had Catholic 신자네요, and had right-wing coalition government.
우익 연합 정부네요. is close ally of Trump의 매우 가까운 동맹국이라네요. 동맹국임에도 불구하고 이렇게 교황편에 교황편에 쓰네요. Okay. Korean next prime minister would pick up if 또 뭘까요? Pick up if Putin calls and tell him to stop Ukraine. 새로 당선된 이 사람은 헝가리 총리로 당선된 이 사람은 저기 푸틴한테 전화해서 야 우크라이나 전쟁 그만둬 이제 그거를 요구하겠다는 거죠. As said, he had already spoken to European leaders. 벌써 당선된 유럽의 10개국 정상들에게 이제 이미 말을 했네요. Day after his landslide victory, 압도적인 승리, 그죠? 표 차이로 brought an end to Viktor Orban 16 압도적인 그 투표는 빅토르 오반의 16년의 연속적인 집권을 종식을 가져온 bring an end 그요? bring의 과거인 brought. 자, 이 정도로 하고요. 다시 BBC 뉴스에서 뭐 볼만한 게 더 있을까요? BBC joined. 네, 넘어가도록 하죠. 그 다음에 CNN은 이따 이건 볼 건데요. CNN eyes potential second round of in-person talks with Iran. 자, in-person talk이라는 건 아까 direct이지, direct. 자, 파키스탄 빼고 야 빠져. 그냥 미국 이란하고 우리가 단독적으로 직접적으로 하겠다. As blockade takes hold. 자, blockade takes hold. S 또 나오죠? blockade takes hold. hold는 움켜쥔 거죠. 그러니까 그 봉쇄를 움켜쥔 진 상태에서 이런 와중에 그러니까 한쪽은 지금 봉쇄도 하고 또 한쪽으로는 직접적으로 다이 투 다이, 페이스 투 페이스 그 회담을 하겠다는 거죠. 그 얘기고요. 오케이. 네, 여기 지금 요거죠. 여기서 보면 조금 딱딱한 내용을 벗어나서 요거를 한번 보자고요. 기사를. We are happier and more united. 우리는 더 행복하고 더 이렇게 결합이 잘 됐다. 가족과의 united인 거죠. Why this U.S. couple say moving to Italy has been life-changing for their young family. 어떻게 해서 왜 이 미국의 부부는 이태리로 옮긴 것이 인생의 변환점, 자기네들의 젊은 가족, 어린 자녀들에게 인생의 삶의 전환점을 가져왔는지에 대해서 이제 얘기를 하겠다는 거거든요. 이 젊은 미국 사람들인데 이태리로 이제 이주를 했다는 거예요. They drove almost everywhere when they lived in Miami. 마이애미에 살았네요. 마이애미에 살 때 막 자기네들이 운전하고 싶은데 어디든지 운전하고 돌아다녔는데 But since moving to Italy, Italian city of 림니라는 이탈리 시로 이주한 이후에는 with their two children, 이 애들 둘하고 같이 일가족이 이태리로 옮기겠다는 거죠. 어릴 때부터 from Miami and their dog, 애들뿐만이 아니라 개도 키웠던 모양이지. Gaston and Norman Gellert have become keen crystallist라고 됐는데 the couple who have been married since 2005년도에 결혼한 이 부부는 naturally their
car early on and love cycling around their new hometown. Riding to local beach. 자, ride to the local beach로 riding을 하는 거죠. riding 이제 타고 가는 거죠. 뭐죠? 바이크를 타고 사이클링이 나왔으니까 beach and the countryside, beaches뿐만이 아니라 시골 주변 of the surrounding 여기 주변을 감싸고 있는. Despite his small size, they say 리민이 has everything they need. 이 조그마한 도시지만 그들이 필요로 하는 모든 것이 다 있더라. Their favorite attractions include the felony movies 뭐 이렇게 뭐 아주 좋아하게 되는 그런 이끌림은 뭐 때문에 이끌림은 이런 것들이 포함되어 있다. 그러면서 바로 이 부분을 앞에서 회화를 썼시오. 이걸 for us 대신에 us를 me로 바꿔가지고 it was more like coming back home for us. 아유 집이나 온 거나 마찬가지다. 라고 노르마가 이제 사람 이름이죠. excuse me. 자, 노르마 젤란지 응? say 노르마 nothing 또 컴마 ing가 나왔네요. nothing 하는 건 누구예요? 말하는 거죠. 말은 누가 했냐? That both of Gaston's grandfathers immigrated from Italy to Argentina many years ago. 이태리에서 또 오래전에 수년 전에 아르헨티나로 이주했었다는 얘기네요. Okay. Which is kind of weird because we lived in the United States so long. Weird. 아까 awkward 있죠? 그러는 뭐 비슷한 의미죠. 이거 뭐 이렇게 좀 weird했지, 이상야릇했지. 왜냐하면 우리는 미국에서 오랫동안 살았거든. But we never truly felt American. 오래 살았는데 진정한 어떤 미국인이라는 느낌을 받지 못했다라는 얘기네요. 자, 그래서 뭐 sweet life래요. sweet life는 미국에 살다가 저쪽으로 이주해서 그죠. 그 다음에 CNN 됐고 딱딱한 전쟁 소식 말고 이제 한번 다뤄봤고요. 여기에서 이제 헬스 부분을 한번 보자고요. 헬스 부분을 봤는데 어디를 말할까요? 팍스 뉴스? 팍스 뉴스 한번 볼까요? 마지막으로 팍스 뉴스를 한번 볼게요. 보수. 이거 넘어가고요. 팍스 뉴스에는 뭐가 있을까요? 이란의 인터넷 블랙아웃은 이제 전기가 차단된다든가 이제 단절이죠, 단절. 인터넷 단절은 drains up to. drain이라는 거는 우리가 물 같은 게 이제 하수구 저하수구 빠져나가는 거죠. 빠져나가는다. up to 원목까지 80 million dollars 8천만 달러 정도 손해를 본다는 얘기죠. 하루에 a day는 하루에 two nations economy 국가의 경제 국가 경제에 하루에 8천만 달러의 그 손해를 사라진다는 거예요. 빠져나간다고 오피셜이 그렇게 얘기를 했네요. 자, 오케이. 아까 그 그림을 보여주려고 그랬는데 그림이 어딨냐? 요거
여기 보면 나왔. 예, 요거거든요, 요거. 이게 이제 논란의 여지가 있는 거 이거를 거기다 올렸다가 다시 내렸다는 거거든요. 그러니까 트럼프가 뭐라고 그랬죠? 아, 나는 예수로 디픽트 묘사한 게 아니고 나는 사람을 치료하는 메디컬 닥터로 이렇게 예, 그런 의도였다라고 설명을 이제 설명을 했죠. 설명을 해서 어떤 그 무마시키려고 하는 거죠. explain away. 어? 그런 논란을 무마시키려고 했는 건데 이거는 어떻게 했지? 이거를 소셜 미디어에서 얼른 또 삭제했다는 거예요. 어? 그래서 참 왜 또 이런 거를 올렸을까요? 이거. 하여튼 뭐 오늘은 여기까지 하고요. 오늘 듣기는 못 했는데 내일은 듣기를 먼저 맨 먼저 시작하도록 할게요. 오늘 복습 오늘 중점적으로 해야 될 게 보다 요거 How was your trip back to your hometown? 요거 잊지 마시고요. It was more like 이거 읽는 게 아니라 요거를 It was more like coming back home for me. 오케이. 이것으로 마치도록 할게요. As usual, thank you for watching my YouTube channel. Have a great day. Take it easy. Bye.